This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss bulk loading from Amazon S3 bucket. We are going to read the data from external location to target table. The previous use case we have load the data into the from S3 bucket to external stage, from external stage to target table. நம்ம இது பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், S3 bucketல இருந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துட்டோம். எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டேபிள் கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகே, most of the data sets they will using the external location தான் இருக்கும். It can be AWS, it can be GCP, it can be Azure blobல இருக்கும். ஓகேங்களா, இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணணும், டேட்டா லோட் பண்ணி எக்ஸ்டர்னல் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டார்கெட் கால் பண்ணிப்பாங்க. This is one use case. Now second use case is I have data, terabytes of data in my S3 bucket. From S3 bucket, I want to directly copy into the target table without having any external stage. இது ஒரு use case பார்க்க போறோம். Whenever try to insert the records in a table, the virtual warehouse will tends to resume from the suspend state. Suspend resume ஆயிட்டு will try to insert the records into the target table. Okay. Now we're going to see this use case today. How to copy the data from S3 bucket to target table. Okay. Now there is two options are there. ஓகேங்களா, ஒன்னு copied table இருக்கு, copied location இருக்கு. நம்ம வந்து copied table யூஸ் பண்ண போறோம். We have two commands. One is copied table, copy into location. Okay. Now I'm going to use copied table. First thing what you have to do, I'll show my buckets. Just go and search S3. இப்படியும் சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து சர்வீசஸ்ல போயிட்டு just come here and click on storage. Here you can able to see S3 storage இருக்கு. இத click பண்ணுங்க. Now you can see your buckets. It's e-commerce purchase bucket. Already the bucket is created. If you don't know how to create a bucket, just refer the previous recordings. Now let's come into the bucket. The bucket is e-commerce purchase. Here I have around 4 data sets, but 4 data sets belong to the same schema. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல இருக்க டேட்டா வந்து நம்ம வந்து ரீட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஃபைனலா வந்து என்ன பண்ண போறோம், going to put into the target table பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட பக்கெட் இருக்கு. Now we have to provide the user, ஒரு யூசர் ப்ரொவைட் பண்ணணும். எந்த யூசருக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்கோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா they can able to access the object. These are all objects, not files. They can able to access the object in the bucket. First go to the IAM. IAM stands for anyone? IAM stands for Identity Access Management. Identify Access Management. Okay. இது வந்து IAM dashboard இது. ஓகேங்களா, இது வந்து dashboard நீங்க பார்க்கலாம். How many users are created, how many roles are created, how many policies are attached. Policies வந்து என்ன பண்ணலாம், roles நீங்க attach பண்ணலாம். 2 policies இருக்கு. இது மாதிரி நீங்க பாத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா I going to assign to your individual user. ஒரு யூசருக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I going to have some access keys கொடுக்க போறேன். அந்த access keys மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா they can only able to copy the data into the target table. Just create a users. Yesterday session we have seen policies, how to attach the policy roles. Today we are going to see the users பார்க்கலாம். Click பண்ண users click பண்ணுங்க. Just you can able to see in the right corner create user. Just provide the username. Just like going to give Snowflake user. Okay, Snowflake user access. User access. Give some names. Okay. And then you can give uppercase, you can give lowercase, you can give plus equal to hyphen underscore, everything you can give. Just click the next.
In that you can able to see the options. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூசர் வந்து குரூப்ல ஆட் பண்ண போறீங்களா இல்ல கால் பர்மிஷன் தர போறீங்களா இல்ல பாலிசிஸ் அட்டாச் பண்ண போறீங்களா ஓகே நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் பாலிசிஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரோலுக்கு அட்டாச் பண்ணலாம் as well as யூசருக்கு நீங்க அட்டாச் பண்ணலாம்ங்களா எந்த பாலிசி யூசருக்கு நீங்க அட்டாச் பண்றீங்களோ ஓகேங்களா அந்த பாலிசிஸ்ல என்னென்ன ஆக்ட்ஸ் இருக்கோ அது வந்து அந்த யூசருக்கு அப்ளிகபிள் okay now I'm going to attach some policies. I'm not going to add users to my group users இருக்கு நிறைய யூசர் என்ன பண்ணலாம் குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்க்கு நீங்க ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு கரஸ்பாண்டிங் யூசருக்கு என்ன பண்ண போறேன் பாலிசிஸ் அட்டாச் பண்ண போறேன் okay now we have two policies. What are two policies names? One is AWS manage policy, another one is inline policy. Okay, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த டைம் வந்து AWS ஓட manage policies வந்து யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா if you can see the symbols you can see the AWS symbol தெரியுதா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் now just type S3 கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது பாத்தீங்களா Amazon S3 full access என்ன அர்த்தம் read write list delete எல்லாம் பண்ண முடியும் பக்கெட்ல போயிட்டு just provide the Amazon S3 full access கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இத வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாத்துக்கலாம் என்னென்ன இருக்கு பாத்துக்கலாம் ஓகே you can see able to see the Amazon S3 full access இருக்கும் ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருங்க வெயிட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகே பாலிசி பர்மிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து 2 இருக்கா version 1 version 2 ன்னு இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களால வந்து JSON இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன் அவன் வந்து ஃபுல்லா அலோவ் பண்ணிட்டான் ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா S3 ல தெரியுதா உங்களுக்கு given asterisk என்னங்க அர்த்தம் you can see this is a template version பாத்தீங்கன்னா 2012 1017 version இருக்கு the statementல பாத்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் கொடுத்திருக்கான் எஃபெக்ட்னா என்ன கொடுத்திருக்கான் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ணி கொடுத்திருக்கான் ஆக்ஷன்ல வந்து S3 asterisk கொடுத்திருக்கான் அப்ப என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துக்கும் அலோ எல்லா ஆக்ஸும் இருக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா லைக் இட் கேன் பி புட் ஆப்ஜெக்ட் கெட் ஆப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் delete ஆப்ஜெக்ட் எல்லா ஆக்ஸும் இருக்கும் தட்ஸ் வாட் they given the JSON டாக்குமெண்ட் பார்க்க முடியுது ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து மேனேஜ் பாலிசி AWS ஓன் பாலிசி இதை யூஸ் பண்ண போறீங்க இதோட ஏரன் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் ஓகேங்களா நமக்கு ஏரன் தேவையில்லை ஆக்சுவலா just close this thing now I going to give the accesses Amazon S3 full access கொடுக்கலாம் இதுலயும் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆக்சஸ் தெரியும் எனக்கு I don't know what's the access I want to provide அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can go for administrative access போலாம் administrative access என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா they have access for the entire resources எல்லா ரிசோர்ஸ்க்கும் பாத்தீங்கன்னா access உங்ககிட்ட இருக்கும் ஓகேங்களா it can be S3 it can be Lambda glue EC2 instance redshift எல்லாத்துக்கும் உங்ககிட்ட access இருக்கும் இத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யாரும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா எனக்கு வந்து இப்ப admin access தேவையில்லை எனக்கு corresponding services மட்டும் தான் access தேவை S3 bucket மட்டும் தான் access தேவை that's why I choosing Amazon S3 full access கொடுத்துட்டேன் I am attaching this manage policy to my user next கொடுத்துருங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவர் தான் என்னோட யூசர் ஓகேங்களா ஸ்னோஃப்ளேக் யூசர் access பாத்தீங்களா இந்த யூசருக்கு என்ன பண்றேன் S3 full access ன்ற பாலிசியை அட்டாச் பண்ணிட்டேன் just you have to create the user now the user is created okay can able to see the user snowflake user access create பண்ணிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படினா user click பண்ணுங்க now you can able to see ARN ஒரு யூசருக்கு ARN இருக்கும் ஒரு ரோலுக்கு ARN இருக்கும் can anyone say what is ARN stands for what is ARN stands for Amazon resource number Amazon resource name not number Amazon resource name now go to the security credentials உள்ள போங்க நம்ம என்ன பண்ணனும்னா ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த யூசருக்கு என்ன பண்ணனும் we have to create the credentials கிரியேட் பண்ணனும் credentials user name அப்படினு பாஸ்வேர்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது secure key access key ரெண்டு இருக்கும் அதை கிரியேட் பண்ணனும் ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா just come inside and click on the security credentials click பண்ணுங்க ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே வாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா
we have one tab called access keys. access keys வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா AWS command line interface மூலமா access பண்ணலாம், PowerShell மூலமா access பண்ணலாம், SDK software development kit மூலமாவும் access பண்ணலாம். சரிங்களா? இது மாதிரி நீங்க CLI யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அது மூலமாவும் என்ன பண்ணலாம் நீங்க access பண்ணலாம். Okay, now just create access key. Okay, just create the access key create பண்ணுங்க. create பண்ணிட்டு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. கமாண்ட் லைன் மூலமா இன்டர்ஃபேஸ் மூலமா ஆக்சஸ் பண்ண போறியா இல்ல லோக்கல் கோட்ல ஆக்சஸ் பண்ண போறியா, அப்ளிகேஷன்ல சொல்றேன் ஜாவா அப்ளிகேஷன்ல ஆக்சஸ் பண்ண போறியா, கோட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண போறியா, இல்ல வந்து AWS கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் மூலமா ஆக்சஸ் பண்ண போறியா, இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி மூலமா ஆக்சஸ் பண்ண போறியா. நான் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ் யூஸ் பண்ண போறேன். ஏன்னா ஸ்னோஃப்ளேக் மூலமா என்ன பண்ண போறேன், டேட்டாவை ரீட் பண்ண போறேன். தட்ஸ் வை ஐ அம் யூசிங் தேர்ட் பார்ட்டி சர்வீஸ். நீங்க வந்து CLI மூலமா ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, யூ கேன் சூஸ் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு AWS CLI ஒன்னு இருக்கு. You have to install it and then you can use using CLI யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து Snowflake மூலமா டேட்டா ரீட் பண்ண போறதால I am providing third party service கொடுக்கிறேன். இதுக்கு வந்து access key கொடுத்துருவாங்க, secret key கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரெண்டு கீஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா you can able to access from any third party service. Now come here and click next. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா you have to do the confirmation பண்ணிக்கணும். I understood the above recommendation, want to proceed to create access key. Just have your checkbox there, tick பண்ணீங்க, click next, and then you can give some description. It's not it's an optional one. Create access key கொடுத்துருங்க. Now you can able to see access key create ஆயிடுச்சு, secret access key create ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா first thing what you have to do, you have to download the file. இதுல என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா access key இருக்கும், secret access key இருக்கும், secret access key இருக்கும். இத டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. Now the credentials has been downloaded. If you can see the credentials, இங்க பார்க்க முடியும். If you click this CSV file, you can able to see the credentials. Yeah, 1 minute. Now you can able to see the credentials. பார்க்க முடியுதா? You can able to see the access key and secret key. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இது வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க, just minimize it. ஓகே, இல்லனா இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம், நீங்க இங்க இருந்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். இந்த ஷோன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்ரெட் ஆக்சஸ் கீ கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இத லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, இத வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க, உங்க டெவலப் பண்ணல, இத மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can't able to access. திருப்பி அந்த கீ எடுக்க முடியாது. If you lose or forget your secret access key, you can't retrieve it. Instead, create a new access key and make the old key inactive. என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த access keyயும் secret மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, டெவலப் பண்ணல பிளஸ் இதையும் நீங்க நோட் பண்ணாம விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ரிட்ரைவ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு பாலிசில வருது, செக்யூரிட்டி பாலிசில வருது. அதனால வந்து நீங்க ஒரு நியூ access key கிரியேட் பண்ணிட்டு ஓல்ட் கீயை இன்ஆக்டிவா மாத்திருங்க. புரியுதா? ஃபைன், just give done கொடுத்துருங்க. Now you can able to see in the access keys my access is inactive இருக்கு. ஓகேங்களா? ஆக்டிவ்ல இருக்கு. நீங்க வந்து இத என்ன பண்ணலாம், delete பண்ணலாம், you can able to deactivate பண்ணலாம் உங்க keys. ஓகேங்களா? if you deactivate, no one able to access your S3 resources யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அதுல ஒரே பாலிசி அட்டாச் பண்ணிருக்கேன், only S3 full access. You can't able to access other resources. Now fine, everything is fine. Leave as it is. இத விட்டுருங்க. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, just come to worksheets வந்துங்க. worksheets வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா just go to our bulk loading tutorials. You can able to see two worksheets are there. Now you can able to create the third SQL worksheet. Make it tutorial 3. Tutorial 3. Loading S3 to table. Okay, fine. Just create a worksheet like this and choose database. I choose bulk loading external.
in that I used AWS schema. ஓகே இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்னோ சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒர்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க, லிசன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் யூ ஹேவ் டு யூ ஹேவ் டு கெட் a file format. You already know the type equal CSV, field option enclosed by. நீங்க இது மாதிரியும் தரலாம். டபுள் கோட்ஸ் வேல்யூ சொல்ல முடியுமா anyone? Field option enclosed by 0442 வரும். ஓகேங்களா? 047 is what is slash 047? single quotes வரும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணீங்க. கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, now இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. I going to add few more things. நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஜஸ்ட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபீல்ட் லிமிட் இருக்கு, ரெக்கார்ட் லிமிட் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரெக்கார்ட் லிமிட் ஸ்லாஷ் n, கம்ப்ரஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்க. Okay, now the date is going to sound into 2, right? 17/2/2024. Okay, நீங்க கீழே போட்டுருங்க. கீழே போட்டு எதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லையோ அதெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணீங்க, you can add it. Type equal to CSV, compression equal to none, and then field delimiter வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு இல்லையா, comma, you can choose field delimiter as comma, and then record delimiter miss ஆகுது. ஓகேவா? fine. But field option enclosed by பாத்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா octet value தெரியுது. இது octet value. Okay, leave as it is. Now create the file format. my CSV format இருக்கு. ஓகேங்களா? கிரியேட் பண்ணிடுங்க. இங்க ரீப்ளேஸ் இருக்கிறதால எத்தனை டைம் வேணா என்ன பண்ணிக்கலாம், you can able to change your parameters. Now create a file format. It's a pure database object. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல நீங்க பாத்துக்கலாம், பார்த்துட்டு நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு pure database object. Just come to the database. Okay, bulk loading external, in that you can able to choose AWS schema, and that you can able to see the file formats another. Okay, my CSV format இருக்கு பாருங்க. It's a pure database object. Stages பார்க்க முடியும். நம்ம கிரியேட் பண்ண ஸ்டேஜ் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்டேஜும் பார்க்க முடியுது, டேபிள்ஸ் இருக்கு. These everything can see tables, stages, and then file formats. Okay, fine. Now we are going to access directly from S3 bucket to target table without creating any external stages. That's the use case agenda. Now just go to my notepad++. In that you can able to see the copy command. In the copy command என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, copy into I have to provide a table name. My table name is customer CSV. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட போறேன். டேபிள் நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு. டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் go to the top and then you can able to see we have a physical table. It's a permanent table actually. It's not a transit table. It's a physical table. You can do the fail safe. உங்களால பண்ண முடியும். transit table fail safe இருக்காது, ஆனா இத பண்ண முடியும். ஓகே, just create a table customer CSV and go to a snow site, create this target table. Now I going to perform the ingestion using copy statement. Just come here. In the last command you can able to see copy into customer CSV, the table name from I want to provide a bucket name. Bucket name வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? You can go to the buckets. Okay, bucket போயிட்டு இங்க என்ன பண்ணுங்க, ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுங்க, கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணீங்கன்னா just go to the இது போய்டுங்க. ஓகேவா? நீங்க வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும், டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம் as well as S3 URI. ஓகே, இந்த URI மூலமா எடுத்துக்கலாம். URI என்ன தெரியுமா? யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் அர்த்தம்.
uniform identifier. Just copy this path and then you can paste in your இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன் காப்பி பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல்ல இருந்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டேட்டா காப்பி ஆகும் ஆனா எனக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் எனக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே எனக்கு என்ன பண்ணணும் காப்பி பண்ணணும் I have around 4 objects you can able to see first object second object third object and fourth object அப்ப என்ன பண்ணுங்க don't give the file name okay இப்படி தரலாம் you can give asterisk dot csv தரலாம் அப்போ அந்த பக்கெட்ல csv இருக்கு psv இருக்கு tsv இருக்கு அப்படினா csv மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா you can give asterisk dot csv ஆனா csv மட்டும் தான் இருக்குறதால give as it is and then provide the credentials கொடுத்துருங்க credentialsல என்ன பண்ணனும் அப்படினா access keyயும் தரணும் secret keyயும் தரணும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்களோட நம்ம ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ண access key ஓட ஐடி இங்க இருக்கும் பாத்தீங்களா இத அப்படியே காப்பி பண்ணீங்க just copy and then paste it here access key ல paste பண்ணிடுங்க then come to the secret access key இத காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க access key secret key ல just change it and then file format வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா format name கொடுத்துட்டு what are the file format you have created just provide the name my cc format இருக்கா இத அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல place பண்ணிடுங்க அப்படினா இப்போ வந்து உங்களுக்கு S3 ல காப்பி ஆகும் என்ன பண்ணனும்னா it will check the credentials check பண்ணும் it will check the credentials if you have access for this user ஓகேங்களா அந்த யூசருக்கு வந்து S3 full access இருந்ததுன்னா டேட்டாவை ரீட் பண்ணும் ஓகேங்களா ரீட் பண்ணும் இல்ல அப்படினா இந்த யூசருக்கு வந்து access இல்ல அப்படினா it won't read the data just copy into the target table statement என்ன பண்ணுங்க காப்பி பண்ணி okay now place it here okay now you can fire this copy into the customer CSV இருக்கும் இத பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படினா alter arrows alter பண்ணுங்க ஏன்னா இப்ப சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் warehouse data alter warehouse what's the warehouse name என்ன இருக்குங்க compute underscore wh assume இருக்கு இப்ப என்ன பண்ணனும் சஸ்பெண்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கு resume பண்ணனும் என்ன பண்ணனும் resume resume டைப் பண்ணனும் அவ்வளவுதான் just type it resume now ஏன் பண்றோம் தெரியுதா ஏன்னா queue ல போகாது உங்களோட இது வந்து கமாண்ட் queue ல போகாது resume பண்ணீங்க அப்படினா இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்டேட்மென்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு ஓகே one time resume பண்ண முடியும் செகண்ட் resume பண்ணீங்கன்னா it will throw the compilation error throw பண்ணது பாருங்க warehouse compute cannot resume since it is not suspended ஏன்னா செகண்ட் resume பண்றேன் one time பண்ணா போதும் okay now just hit the copy into the target table command now it's going to read the entire data from the 4 objects okay see the time பாத்தீங்களா now you can see queuing ல போல ஏன் தெரியுமா நீங்க உங்க warehouse resume பண்ணிட்டீங்க now compression took 1.4 seconds for listing external files it took 920 milliseconds execution took 3.4 seconds total 5.7 seconds இருக்கும் இதுவே நீங்க resume பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா it will take 7 seconds எடுத்துக்கும் உங்களுக்கு fine now I am going to show my table select star from customer CSV sir in the from spelling yeah we have to use the limit command okay limit use பண்ணி என்ன பண்ணுங்க fine கொடுங்க before that I want to show it's proper loaded தெரியுதா உங்களுக்கு loaded வந்துச்சு அப்படினா சக்சஸ் அர்த்தம் in case partial loaded வந்துச்சுனா some records issue இருக்குன்னு அர்த்தம் okay fine இத பாத்தீங்கன்னா that's no error in any column no character error line எதுமே இல்ல now give the limit from okay சொன்னீங்களா okay I made a blunder mistake yeah now you can able to see the 5 records
ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், டைரக்டா வந்து without having any external stage, external location வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், டேட்டா டேபிளுக்கு டேட்டா காப்பி பண்ணலாம். இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி தெரிஞ்சுக்கிங்க. இப்படியும் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா ஒரு டேட்டாவை எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னல் லொகேஷன்ல இருக்க டேட்டா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் மூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணலாம், நீங்க டேட்டா வந்து காப்பி பண்ணலாம். எப்போ இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் யூ நீட் எனி கைண்ட் ஆஃப் அடாப் ரிப்போர்ட்ஸ், கிளைண்ட் இப்போ கேட்குறாங்க, இமிடியட் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு டக்குன்னு அனலிட்டிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு டேட்டா என்ன பண்ணலாம், ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணாம லோட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜென்ரேட் சம் அடாப்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் டு த கிளைண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த டேட்டா வச்சு அவர் என்ன ரிப்போர்ட் எதிர்பார்க்குறாரோ அந்த ரிப்போர்ட் நீங்க கொரி எழுதி கொடுத்து அந்த ரிப்போர்ட்ஸை கொடுத்துடலாம். நீங்க only for this kind of ad hoc reports you can use this copy into the data table without getting external stages. Mostly எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, எக்ஸ்டர்னல் லொகேஷன்ல இருக்க டேட்டாவை ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்துட்டு from external stage to they'll put in data table. This is the ETL process they'll follow. Now I'm going to close session right now.